पंजाब टीवी का खास न्यूज़ बुलेटिन देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल सिमिता लीवाल। खबरों ते नजर मारांगे पर पहला रुख करदे हां सुर्खियां वल। अंतरिम कमेटी का वड्डा फैसला, अहुदे तो हटाए गए ज्ञानी रघुवीर सिंह। ज्ञानी रघुवीर सिंह वालों चुके सवालों तो बाद लिया गया फैसला। AI सम्मेलन की हुई शुरुआत, PM नरेंद्र मोदी ने किया संबोधन, कहा AI नाल मिलकर काम करने का युग। किला रायपुर पेंडू ओलंपिक खेडां, CM भगवंत मान ने की शिरकत, नौजवानों को खेडां वाल आउण दी कीती अपील। कांग्रेस का केंद्र सरकार ते वड्डा इल्जाम, कहा सोशल मीडिया हैंडलरां तो वीडियोज़ कीतियां गईयां डिलीट। मंत्री अश्विनी वैष्णव दे मंत्रालय ने की कार्रवाई। हुण खबरां विस्तार दे नाल। लुधियाना के मशहूर किला रायपुर पेंडू ओलंपिक 2026 का आखिरी और सब तो दिलचस्प दिन है। इस साल का खेड उत्साह इसलिए भी खास है क्योंकि 12 सालों की उड़ीक तो बाद बैलगाड़ियां की दौड़ अज करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान समाप्ति समारोह विच मुख मेहमान वजों शामिल हुए। इस मौके मुख्यमंत्री मान ने कहा कि जदों छोटे सन तां शाम 7:30 बजे दीयां खबरां विच किला रायपुर दीयां खबरां आउंदियां सन। उन्होंने कहा कि जदों असीं सत्ता विच आए ते बैलगाड़ियां की दौड़ संबंधी एक कानून बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने खराब सेहत के बावजूद वो अज इत्थे आए ने। सो मैं इस गल लई थोड़ा धन्नवादी हाँ कि तुसीं इन्ना खेडां नूं प्यार करदे हो। युद्ध नशे विरुद्ध आपां छेड़िया होया, ਉਹਦਾ एक सब तो ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ हिस्सा है, सब तो ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ दवाई है वो ग्राउंड ने। जे साडे बच्चों नूं ग्राउंड दे विच आके मैच खेडण दा, अपने शरीर नाल प्यार करन दा ਜਿਹੜਾ जज्बा जाग ਪਿਆ ना साडे बच्चों 'ਚ, फिर वो नशिਆਂ ਵੱਲ नहीं ध्यान देंदे, फिर अपने शरीर बनाउण ਵੱਲ ध्यान देंदे आ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ 2-4 घंटे ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਕਿਤੇ 2-4 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਖੱਡੇ ਹੀ ਪਈ ਜਾਣ ਕਿਆਰੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਕਿਆਰੇ ਆ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖੱਡਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰ ਅੱਛਾ ਖੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲ 'ਚੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਖਾਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਡੀਆਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਉੱਧਰ ਮੰਗੋ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੱਡੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਖਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਖੱਡ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀਰੋ। ਆਪਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬਜਟ ਹੈ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਘਰ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਣੇਦਾਰ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜੂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਭਾਈ अपना खर्चा इन्ना है, इन्ने नाल अपना घर चलो, इस तरह चलाउने आ। SGPC की अंतरिम कमेटी की इकत्तरता दौरान श्री हरमंदर साहब के मुख ग्रंथी ज्ञानी रघुवीर सिंह नूं अहुदे तो फारग करन दा फैसला कीते जाण दी सूचना मिली है। गल दा प्रगटावा इकत्तरता दौरान बाहर आए विरोधी धिर नाल संबंधित अंतरिम कमेटी मैंबर मास्टर मिठू सिंह कानके वालों कीता गया। ज्ञानी रघुवीर सिंह की प्रैस कॉन्फ्रेंस ने अजिहा बवाल छेड़िया कि हुण उन्हां नूं अहुदे तो लांबे होना पिया। जी हाँ, हुण उन्हां नूं अहुदे तो लांबे कर दिता गया, यानी कि अहुदे तो हटा दिता गया। जदों ज्ञानी रघुवीर सिंह ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की, प्रैस कॉन्फ्रेंस करन तो बाद एक सियासी हलचल भी छिड़ गई, सियासी गलियारियां दे विच भी चर्चा होण लगी, जिस तो बाद हुण SGPC की अंतिम कमेटी जिहड़ी आ ਉਹ इकत्तरता हुई कमेटी की मैंबरां ने कहंदे कि हुण फैसला ले लिया है कि ज्ञानी रघुवीर सिंह नूं उन्हां दे अहुदे तो हटा दिता गया, हैड ग्रंथी के अहुदे तो हटा दिता गया। उन्होंने कल ही शंका जता दी सी कि हुण जिहड़ी उन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके सवाल चुके ने, ये सवाल चुकण तो बाद उन्हां नूं उन्हां दे अहुदे तो लांबे कीता जा सकदा है। अज उही होया, उन्हां नूं उन्हां दे अहुदे तो लांबे कर दिता गया है।
AI ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ AI ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਗ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। साथियों, दशकों पहले जब इंटरनेट की शुरुआत हुई तो कोई सोच भी नहीं पाता था कि इससे कितनी जॉब्स बनेगी। यही बात एआई में है। आज कल्पना करना मुश्किल है कि आने वाले समय इस फील्ड में किस तरह की जॉब पैदा होगी। एआई का फ्यूचर ऑफ वर्क प्री डिफाइंड नहीं है। ये हमारे निर्णय पर, हमारे कोर्स ऑफ एक्शन पर निर्भर होगा। मैं समझता हूं हमारे लिए फ्यूचर ऑफ वर्क एक नई अपॉर्चुनिटी है। ये ह्यूमंस और इंटेलिजेंट सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करने का युग है। वी आर एंटरिंग एन एरा वेयर ह्यूमंस एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स co-create, co-work and co-evolve। एआई हमारे काम को और अधिक स्मार्ट, एफिशिएंट और इंपैक्टफुल बनाएगा। हम बेहतर डिजाइन करेंगे, तेज बिल्ड करेंगे और बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। इससे और ज्यादा लोगों को हायर वैल्यू, क्रिएटिव और मीनिंगफुल रोल्स भी मिलेंगे। ये इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और न्यू इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा मौका है। AI ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ 3 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ AI ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੀਓ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AI ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੀਓ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੰਪਿਊਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 1 ਗੀਗਾਬਾਟ ਸਕੇਲ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਮਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮਲਟੀ ਗੀਗਾਬਾਟ AI ਤਿਆਰ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। AI ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ 3 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ AI ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੇਗੀ। Announcement 1. Jio connected India to the internet era. Jio will now connect India to the intelligence era. We will deliver intelligence to every citizen, every sector of the economy, and every facet of social development and every service of government. Jio will do so with the same reliability, quality, scale, and extreme affordability that transformed connectivity. India cannot afford to rent intelligence. Therefore, we will reduce the cost of intelligence as dramatically as we did the cost of data. ਦੂਜੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਓ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AI ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। Announcement 2. Jio together with Reliance will invest 10 lakh crores over the next 7 years starting this year. This is not speculative investment. It is not for chasing valuation. This is patient, disciplined, nation-building capital designed to create durable economic value and strategic resilience for decades to come. Distinguished participants, the biggest constraint in AI today is not talent or imagination. ਤੀਜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ ਜੀਓ ਅਤੇ 1 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਕੇਲ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Here is my third announcement. Jio Intelligence will build India's sovereign compute infrastructure through 3 bold initiatives. 1,
gigawatt scale data centers. We already started construction on multi-gigawatt AI-ready data centers at Jamnagar. Over 120 megawatts will come online in the second half of 2026 this year, and a clear path to gigawatt scale compute for training and large scale inference. ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਆ 3 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, AI ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ AI ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੁਪ੍ਰਿਆ श्रीनेत ने कहा कि अश्वनी वैष्णव के मंत्रालय के हुक्मां ते कांग्रेस हैंडलरां ते पोस्ट किए गए AI वीडियोज़ नूं डिलीट किया गया। यह राजनीतिक विरोधियों विरुद्ध IT नियम 2021 की घोर दुर्वरतों है। असीं हुण इस बारे कानूनी कार्रवाई ते विचार कर रहे हैं। AI वीडियो को डिलीट करने का आदेश या तो बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस से आ रहा है, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमाम बिहार जैसे राज्य शामिल हैं, या सीधा आदेश मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके प्रमुख अश्वनी वैष्णव जी हैं, उनके यहां से आ रहा है। जी हां, वही अश्वनी वैष्णव जी जो AI की समिट करा रहे हैं, लेकिन AI वीडियो डिलीट कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इनमें से अधिकांश डिलीट के जो आदेश हैं या जो ब्लॉक करने के आदेश है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के धारा 69A और 79(3)B का हवाला देते हैं। धारा 69A आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो धारा है जिसके चलते सरकार कोई भी कंटेंट कभी भी बिना सुनवाई के डिलीट करने के आदेश दे सकती है। और धारा 79(3)B ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वो धारा है जो मीडिया कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स को एग्जेम्पशन देती है अगर वो सरकार की बात मानकर कंटेंट डिलीट कर दें। सचखंड श्री हरमंदर साहब के मुख ग्रंथी सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह वालों मीडिया नूं दित्ते बयान ते प्रतिक्रिया दिंदियां श्री अकाल तख्त साहब के मुख ग्रंथी ज्ञानी गुरमुख सिंह ने कहा कि साका श्री ननकाना साहब समेत जख्मी हुए पावन स्वरूप की सेवा मर्यादा नूं ध्यान विच रखदियां पूरे सत्कार दे नाल कीती जा रही है। इस दे नाल ही पावन शास्त्रां दे मामले ते भी उन्हां स्पष्ट कीता है कि इस दी सेवा भी माहरां दे राय अनुसार जरूरत नूं मुख रखदियां की गई सी। ज्ञानी गुरमुख सिंह ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन स्वरूप की सेवा ते पावन शास्त्रां की सेवा समय ज्ञानी रघुवीर सिंह खुद श्री अकाल तख्त साहब विखे सेवा निभा रहे सन। ज्ञानी रघुवीर सिंह दे चुके गए सवालों ते हुण श्री अकाल तख्त साहब दे मुख ग्रंथी सिंह साहब ज्ञानी गुरमुख सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्हें कहा कि सत्कारयोग पदवी ते हुंदियां संगतां अंदर भरम पैदा करना किसी भी तरह जायज़ नहीं। ज्ञानी गुरमुख सिंह ने कहा कि साका श्री ननकाना साहब समेत जख्मी हुए पावन स्वरूप की सेवा मर्यादा नूं ध्यान विच रखदियां पूरे सत्कार नाल कीती जा रही है। इस दे नाल ही पावन शास्त्रां दे मामले ते भी उन्हां स्पष्ट कीता कि इस दी सेवा भी माहिरां दी राय अनुसार जरूरत नूं मुख रखदियां कीती गई है। ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਕਾ 1921 ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਾਕਾ 1921 ਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੀ ਭਾਈ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ 93 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ ਸਨ 2014 ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀੜਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ
ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਬੈਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਰਜਿੰਦਰ ਬੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਦਿਲਕੁਸ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ GST ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਈਮੇਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਡੌਗ ਸਕੈਡ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 2:11 ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 3:11 ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਈਮੇਲ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਮੇਲ ਸਵੇਰੇ 9:46 ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੇਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਰਟ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਆਤੰਕੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ।
ਹਮਲਾਵਰ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਆਤੰਕੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਚੈਨਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੋਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।